Hello, welcome to the only place where English is fun, mistakes are welcome, and learning feels like a game. I'm your English teacher and tutor, and I promise you three things: no boring lessons, no scary grammar monsters, and yes, we will laugh while we learn. So don't worry if your English isn't perfect, mine wasn't either when I started. Remember, mistakes mean you're learning, okay? So grab your notebook, your pen, and your best smile. Let's get into it. Today we're going to discuss about Chapter 7 of Grade 9 English lesson. So in this chapter, we're going to see about cities of the future, okay? So by the end of this part of this unit, you will be able to answer questions about cities of the world and increase your vocabulary about cities, and listen and match fact about three cities to their photographs, and compare cities, express another point of view, and write about where you live. Use linking words to join sentences, and also we're going to use the correct sentences stress when speaking, okay? Okay, let's get into the first part of this chapter, which is what city is the most famous in the world? የትኛው ነው እስኪ እናንተ ራሱ ከምታውቁት በጣም ፌመስ ኢትዮጵያ ዓለማችን ላይ በጣም ፌመስ ሲቲ የምትሉት? የለማ there is no single correct answer። ሁሉም የራሱ ኦፒኒየን አለው። ኦ ፓሪስ ናት ፌመስ፣ ኦ ኒውዮርክ ኦር ለንደን ኦር ላይክ ቶኪዮ ትላላችኋል። So there is no single correct answer because fame depends on history, culture, economy, and media. አሁን ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል እኒ እስኪ ሲቲዎችን ኒውዮርክ በምን ፌመስ ልትሆን ትችላለች? በቢዝነስ እና በቶል ቢልዲንግስ አይደለ? ኒውዮርክ ሲባል ረጃጅም ቢልዲንጎች ነው አእምሯችን ላይ የሚመጣው አይደለ? ለንደን ሲባልስ አባውት ሂስትሪ ኤንድ ኤዱኬሽን በቃ ሂስትሪ አላት ለንደን አይደለ? ኢንግላንድ ሲባል ስለ መሪዎቿ ስለምን እና ላይክ ሶ ከሂስትሪ ጋር ከተገናኘ ቀጥታ አእምሯችን ላይ የሚመጣው ለንደን ነው። ፓሪስስ ፓሪስ ስትባል ፋሽን አይደለ? ፌመስ ፎር ፋሽን ኤንድ ሮማንስ አይደለ? እንደ አዲስ አበባ ብትባልስ? አዲስ አበባ ምንድን ናት? ፖለቲካል ካፒታል ኦፍ አፍሪካ አይደለ? የአፍሪካ ካፒታል ሲቲ ናት። ምክንያቱም ሄድኳርተርስ ኦፍ አፍሪካን ዩኒየን የሚገኘው የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ there is no single correct answer because fame depends on several context ወይም ደግሞ like history ሊሆን ይችላል፣ culture ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚ and medium ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so example እስኪ እንይ። New York is the most famous cities, one of the most famous cities in the world because it is a center of business and culture. ካለን ኒውዮርክ ለምንድን ነው ፌመስ ሆነችው? because it is a center of business and culture አይደለ? እንደዛ እያለ ነው። so funny idea, a city is famous when people even people who never went there can talk about it። እሺ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ like አዲስ አበባ መጥቶ የማያውቅ ሰው ስለ አዲስ አበባ ካወራ አዲስ አበባ ፌመስ ናት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ አሁን ብዙዎቻችን ኒውዮርክ ሄደን አናውቅም አይደለ? ግን ስለ ኒውዮርክ እናወራለን አይደለ? ምክንያቱም ኒውዮርክ ፌመስ ስለሆነች። ኒውዮርክን ስናስብ ቶል ቢልዲንጎች፣ ረጃጅም ህንፃዎች ስለምናስብ፣ ወይም ደግሞ ስለ ፓሪስ ካወራን ፓሪስን ስናስብ ስለ አይፍል ታወር ስለምናስብ። አይፍል ታወር ታውቁታላችሁ? ረጅሙ ህንፃ አይደለ? ረጅሙ ታወር። ኦኬ። ስለዚህ እንደዛ የምናወራለት ከሆነ ኢቭን ሳንሄድ ፌመስ ነው ብላችሁ አስቡት ማለት ነው። ኦኬ let's get into the next part of this chapter which is comparing cities using comparative words. In the previous lesson comparative sentences እንዴት እንደሚመሰረቱ comparative ዲግሪዎችን አይተናል አይደለ? so እዚህ ላይ ደግሞ comparing cities using comparative words ነው የምናየው። we compare cities to show difference and similarities. በሲቲዎች መካከል ያሉትን ዲፍረንስ እና ሲሚላሪቲስ ለማሳየት ነው አይደለ? ሲቲዎችን ኮምፔር የምናደርገው አንደኛ common comparative words bigger, like smaller, cleaner, dirtier, more beautiful, more crowded እንደዚህ እያለን ኮምፔር ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስትራክቸሩን እኒ ሲቲ ኤ ፕላስ ኮምፓራቲቭ አድጀክቲቭ ፕላስ ዛን ፕላስ ሲቲ ቢ። ኦኬ ሲቲ ኤ አለ ነው አንደኛው ሲቲ ኮምፔር የምታደርጉት፣ ከዛ ኮምፓራቲቭ አድጀክቲቭ አለ ዳን ይገባል፣ ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ኮምፔር የምታደርጉት ሲቲ ይገባል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እኒ አዲስ አበባ is bigger than ባህር ዳር። አዲስ አበባ ሲቲ ኤ ነው አይደል? የመጀመሪያው ሲቲ is bigger than comparative adjective ባህር ዳር ደግሞ ሲቲ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንና ማንን ኮምፔር እያደረግን ያለ ነው? which cities? አዲስ አበባና ባህር ዳርን አይደለ? አንድ ኤግዛምፕል አድናርክ ቶኪዮ is more crowded than አዲስ አበባ ስንል ምን እያለን ነው? ቶኪዮ በጣም ክራውድድ ናት። ከማን አንጻር? ከአዲስ አበባ አንጻር። ስለዚህ ሁለት ሲቲዎችን ኮምፔር እያደረግን ነው። ኮምፔር ያደረግንበት ወርድ ምን አይነት ኮምፓሪሽን ነው? more crowded አይደለ? ምን አይነት ኮምፓራቲቭ ዲግሪ አይደለ? እሺ አዲስ አበባ is the most beautiful city in the world ካልን ሱፐርላቲቭ ዲግሪን ተጠቅመን ኮምፔር አደረግን ማለት ነው። Okay, let's get into the next part of this chapter which is giving another point of view from your perspective.
ወይም ደግሞ ከእናንተ ፐርስፔክቲቭ አንጻር የሆነ አይዲያ አድ ማድረግ ስንፈልጉ ወይም ደግሞ እስኪ እንደዚህ ብላችሁ አስቡት። ከጓደኞቻችሁ ጋር ወይም ደግሞ ከክላስ ውስጥ የክላስ አብራችሁ ከሚቀመጥ ሰው ጋር ስለሆነ ነገር እያወራችሁ ግን የራሳችሁን አይዲያ ስለሚወራው ነገር ላይ ጣል ማድረግ ስትፈልጉ ወይም ደግሞ መናገር ስትፈልጉ የምትጠቀሙትን ገባችሁ አይደለ? እነሱን ሴንተንሶች ነው የምናየው። ሶ ፖይንት ኦፍ ቪው ሚንስ ሃው ዩ ሲ ኦር ቲንክ አባውት ሰምቲንግ ወይም ደግሞ ስለሆነ ነገር የምታስቡት ነገር ፖይንት ኦፍ ቪው ገባችሁ አይደል? ፖይንት ኦፍ ቪው ማለት ስለሆነ ነገር እናንተ ያላችሁ ሀሳብ ወይም ደግሞ ኦፒኒየን እነሱ ፖይንት ኦፍ ቪው ይባላል። ኦኬ ሶ ፖይንት ኦፍ ቪዋችሁን ለመግለጽ የምትጠቀሟቸው ኤክስፕሬሽኖችን ልንገራችሁ። ኢን ማይ ኦፒኒየን እንደኔ ብላችሁ የሆነ ሀሳብ አድ ማድረግ ስትፈልጉ ፍሮም ማይ ፖይንት ኦፍ ቪው ወይም ደግሞ ከኔ አንጻር እንደኔ እያላችሁ ነው። አይ ቲንክ ስትሉ እንደማስበው እያላችሁ ነው። ሃውኤቨር ወይም ደግሞ ኦን ዘ አደር ሃንድ ስትሉ ደግሞ ከዚህ አንጻር ወይም ደግሞ ብላችሁ የራሳችሁን ሀሳብ አድ ስታደርጉ የራሳችሁን ፖይንት ኦፍ ቪው ኤክስፕረስ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ሶ እስኪ አንድ ኤግዛምፕል ሴት አድርገን እንየው። I think city life is exciting. However, from another point of view, it can be noisy and stressful. እዚህ ጋር ሁለት ሴንተንሶችን ያገናኘው ማን ነው? However አይደለ? ስለሆነ ነገር እየተወራ ነበር። How city life is exciting አይደለ? ግን እዚህ ጋር እናንተን ሀሳብ አድ ማድረግ ስትፈልጉ however from another point of view, it can be noisy and stressful ወይም ደግሞ ጩኸታማና stressful ሊሆን ይችላል እያላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ point of view የምንለው how you see or think about something ነው ማለት ነው። Okay. Let's get into the next part of this chapter, which is linking sentences. Linking ከስሙ እንደምንረዳው ሊንክ ማድረግ ማለት ማጣመር ማለት ነው አይደለ? ማጣመሪያ ወርዶችን ተጠቅመን ሴንቴንስስ ስናጣምር ሊንኪንግ ሴንቴንስስ እንላቸዋለን ወይም ደግሞ ሊንኪንግ ወርድስ እንላቸዋለን። ሊንኪንግ ወርድስ የምንላቸው help sentences stick together like glue ብላችኋል። ግሉ ታውቃላችሁ አይደለ? ግሉ ማለት ማጣበቂያ ነው። ስለዚህ ሊንኪንግ ወርድስን ማጣበቅ ብላችኋል። ሁለት ሴንተንሶችን የሚያጣብቁልን ወርዶች ሊንኪንግ ወርድስ እንላቸዋለን። አሁን ለምሳሌ ኮመን ሊንኪንግ ወርድስ ኮንጀክቲቭ እንደምንላቸው ኮንጀክቲቭ ታውቃላችሁ አይደል? አጣማሪ ቃላት የምንላቸው but and so for example እስኪ አንድ ኤግዛምፕል እንይ። አዲስ አበባ is crowded but it has many opportunities። አዲስ አበባ በጣም crowded ነው ወይም ደግሞ ጭንቅንቅ ያለ ነው but it has many opportunities ወይም ደግሞ ብዙ እድሎች አሉት ግን ብዙ እድሎች አሉት አይደል? ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ብዙ እድል መኖሩና ብዙ ኦፖርቹኒቲ መኖሩና አዲስ አበባ ክራውድድ መሆኑ ሁለት ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ሴንተንሶች ናቸው አይደል? ቱ ዲፈረንት ሴንተንስስ ግን በምን ኮንጁጌት አደረግናቸው? በበትን ተጠቅመን but is the linking word in this sentence ማለት ነው። እስኪ ሌላ ኤግዛምፕል አድ እናድርግ። The city is modern and it is growing fast. The city is modern is one sentence and it is growing fast is another sentence, but they are linked by the word which word? And አይደለ? ስለዚህ and is the linking word። ሌላም ኤግዛምፕል አድ ማድረግ ከፈለገን it rained so the roads were muddy. So is the linking word in this scenario ማለት ነው። So without linking words sentence feels slowly አይደለ? እንደውም ብቸኝነት ይሰማቸዋል ሴንቴንስ። ምክንያቱም ሁለት ሴንቴንሶችን ጸጥ ብለን አምጥተን oh the city is modern is growing fast ካልን ግራማቲካሊ ኮሬክት አይደለም አይደለ? ከተማ ሞደርን ነው እያደገ ነው ብለን ከተማ ሞደርን ነው እናም እያደገ ነው ካለን ግን ግራማቲካሊ ኮሬክት ይሆናል። So without linking words sentence feels slowly ብላችሁ ያዙት። እሺ so እስኪ ፐርፐዛቸውን የሊንኪንግ ወርድስ ማለት ነው። adding and also moreover ለኮንትራስት ደግሞ ሲሆን but እና however ለኮዝ ወይም ደግሞ ምክንያት ለመግለጽ ስትፈልጉ because እና so ሪዛልትን መግለጽ ስትፈልጉ ወይም ውጤትን መግለጽ ስትፈልጉ therefore as a result ሚለውን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። So let's get into the next part of this chapter which is Ethiopians። ስለ ኢትዮጵያኖች እናወራ። So እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው እንትኖች ፓስት እና ፕሬዘንት ኢትዮጵያን ኮምፔር እናድርግ ወይም ደግሞ ፓስት ምን አይነት ላይፍ ነበር፣ ፕሬዘንት ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለው። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በጣም እያደገች ነው አይደለ? በጣም one of the most developing countries in the world አይደለ? rapidly developing country ወይም ደግሞ በጣም በፈጣን ሁኔታ እያደገች ያለች ካንትሪ ናት። So in the past ኢትዮጵያ ምን ነበረች? በጣም ሩራል ላይፍ ነበር አይደል? ገጠራማ ኑሮ ነበረ። ፋርሚንግ ኤንድ ትራዲሽናል ላይፍ ስታይልስ ነበረ። ሊሚትድ ቴክኖሎጂ አይደለ? በቴክኖሎጂ ብቁ አልነበርንም። በፋርሚንግ እና በትራዲሽናል ላይፍ ስታይል ነበር የምንተዳደረው። አሁን ላይስ ሞር ኡርባናይዜሽን አለ አይደለ? አርባናይዜሽን ላይክ በጣም ተስፋፍቷል። ሞደርን ኤዱኬሽን አይደለ? ቴክኖሎጂ ሚዲያ ቴክኖሎጂ በጣም ተስፋፍቷል። ትምህርት በጣም ሞደርን የሆነ ትምህርት የተሰጠ ነው። ስለዚህ በጣም ዲፍረንስ አለው ማለት ነው። እና ግሮዊንግ ሲቲስ ላይክ አዲስ አበባ፣ አዳማን፣ ሐዋሳ ማየት ትችላላችሁ። በፊት ምን ነበሩ፣ አሁን ላይ ምን ላይ ናቸው።
several infrastructures በጣም የተገነቡ ነው አይደለ? So in the past Ethiopians lived mainly in rural areas, but today many people live in cities and use modern technologies. ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁን ላይ በጣም የተሻለች ሀገር እየሆነች ነው ማለት ነው።